In this video, we are going to discuss about the topic group multiplication table, isomorphic groups and classes in a point group. So what is mean by a group multiplication table? So this topic I think you studied in your degree classes. Okay, so a group multiplication table is actually a table which gives the binary product of multiplication of symmetry operation. Okay, so for any finite group of order H, order means it is the number of symmetry elements present in a particular group. The product of possible binary multiplication operation of a group element can be conveniently presented in the form of a table. So a table containing binary multiplication operation of a group element is known as what? Group multiplication table. So what is group multiplication table? For any finite group of order H, the product of possible binary multiplication operations of a group element can be conveniently presented in the form of a table. Such table is called group multiplication table. Okay, so this is the one of the example for the group multiplication table. So you can see the group multiplication table here. So this is the group multiplication table for the order 3. ഓക്കെ സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? ഇ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇ എന്നുള്ള ടേം ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഇതിന്റെ നമ്മൾ ബൈനറി പ്രോഡക്റ്റുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ലോ, there is a theorem, it is known as rearrangement theorem. On the basis of this we have to write the group multiplication table. And what is that theorem? Each of the group element appears once and only once in each row and each column in a group multiplication table. This is referred to as rearrangement theorem about group multiplication ടേബിൾ. അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് റിയറേഞ്ച്മെന്റ് തിയറം ഫോളോ ചെയ്യണം. എന്താ റിയറേഞ്ച്മെന്റ് തിയറം പറയണത്? ഒരു എലമെന്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഒരു കോളത്തിലോ റോയിലോ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിരിക്കുള്ളൂ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് ദ ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ഫോർ ഓർഡർ 2. First, we can prepare a group multiplication table for order 2. So, order 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? We can write like this. Order 2, that means order 2 can be represented as G2. Okay. So, G2, ഞാൻ പറഞ്ഞ first element എന്തായിരിക്കണം? E ആയിരിക്കണം. Second element obviously A ആയിരിക്കും. Then here also we write the column E and A. So this is the way we can write the group multiplication table. And then we start the binary multiplication. E and E combines to give E, and E and A combines to give A. Then E and A gives A and A combines to give E. So this is the group multiplication table for order 2. So that is one of the simplest form of group multiplication table. Then how we can write the group multiplication table of order 3? So this is the group multiplication table of order 3. The elements are E, A and B. Okay, so these are the 3 elements. Order means the number of elements present in the group. So the elements which is present in this particular group is E, A and B. Since it's having 3 elements, it is the order of the group is 3. So we can write the group multiplication table of this group. So we can write the group multiplication table like this. So E into E, we have E into A, E into B, B. Then A into E gives A, then A into A gives B, then A into B gives E. Okay. So അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വന്നത്? അപ്പം നോർമലി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ A into A അല്ലെങ്കിൽ B into B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ E അല്ലേ വരിക എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. അപ്പം നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ഓഫ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ. ഓക്കെ, വെൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ്. ദെൻ ഹിയർ വി ഡിഫൈൻ ദാസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ആൻഡ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഈ രീതിയിൽ നമ്മളിത്
പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഇസ് ദ ഓൺലി വൺ വേ വി ഗെറ്റ് ദ ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഗ്രൂപ്പ് അറേഞ്ച്മെന്റ് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് തിയറം. There is no other way of writing GMT using the same three element E and E by applying rearrangement theorem. ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എ ഇൻറ്റു എ ഓർ ബി ഇൻറ്റു ബി ഈക്വൽ ടു ഇ എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി അല്ലെങ്കിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ സെയിം കോളത്തിൽ എ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോളത്തിൽ ബി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് theorem. So this is the only way we can write the group multiplication table of order 3 by obeying rearrangement theorem. So this is the actual group multiplication table of group having order 3. So what is that? E A A, A B E and B E A. Okay, so by defining AB is equal to BA is equal to E, AA is equal to B and BB is equal to A. Then we are going to the group multiplication table of order 4. Okay, so here also നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബി ഡിഫൈൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണു. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിഫൈൻ ദാറ്റ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി, എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി, BC is equal to CB is equal to A. Then I am writing the group multiplication table. So we can write the group multiplication table like this. For a group with 4 elements E, A, B and C. This is the one way we can write the group multiplication table. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് G41 എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതേ ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിനെ, അതായത് 4 ഓർഡറുള്ള G4 ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിനെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ബൈ ഡിഫൈനിങ് ദ അതർ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. അതായത് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി, എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി, ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ എഴുതാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് തിയറം. ഹിയർ ഓൾസോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് no element is repeated in any column or any row, and this is the only two way we can write the group multiplication table of order 4. Okay, then it is observed that ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓർഡർ 3ഉം ഓർഡർ 4ഉം ചെയ്തപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും 4ഉം, അതായത് ഓർഡർ 3 ആയാലും, സോ ദാറ്റ് മീൻ all group of order 3 and 4 are abelian. All groups of order 3 and 4 are abelian. What is mean by abelian group? Abelian groups are those group in which all the elements are commute with each other. So if you are writing the group multiplication table of order 3 and 4, all the elements of the groups are found to be abelian, or we can generally say that the group having order 3 and 4 are abelian groups. So the next term is isomorphic groups. So what is mean by isomorphic groups? അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഐസോമോർഫിക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പല ഗ്രൂപ്പുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്, ഇൻഫിനിറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്, സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ്, നോൺ സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ്, അബേലിയൻ ഗ്രൂപ്പ്, നോൺ അബേലിയൻ ഗ്രൂപ്പ്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഐസോമോർഫിക് ഗ്രൂപ്പ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ഐസോമോർഫിക് ഗ്രൂപ്പ്? Two groups are said to be isomorphic if they have the same order and same structure as well as one-to-one correspondence between their elements in all respects, so that they possess similar multiplication table. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ എഴുതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചധികം മോളിക്യൂൾസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ എഴുതി. ദെൻ നമ്മൾ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം എന്താണ്? കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫ് ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ സെഡ് ടു ബി ഐസോമോർഫിക്, എപ്പോഴാണ് ഐസോമോർഫിക് ആവുക? ഇഫ് ദേ ഹാവ് ദ സെയിം ഓർഡർ ആൻഡ് സെയിം സ്ട്രക്ചർ, ഒരേ ഓർഡർ ആയിരിക്കണം, ഒരേ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കണം, ആസ് വെൽ ആസ് 1-to-1 കറസ്പോണ്ടൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും വേണം. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു C3 പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്, ഇത് C3 പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ആണ്. C3 പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് ഗ്രൂപ്പാണ്? സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പാണ്. എന്താ സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ വിച്ച് all the elements are generated from one element, that is C31 and C32. So here we have the order is 3. And this is the group multiplication table for C3 point group. So you can see here ഈ ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ആയിട്ടാണ് ഐസോമോർഫിസം ഉള്ളത്?
നമ്മൾ G3 എഴുതിയില്ല, ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് G3 എഴുതിയത് കണ്ടല്ലോ, G3യുടെ, അതായത് ഇതാ G3യുടെ ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ എഴുതിയില്ല, ഇതല്ല, ഇത് റോങ് ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചത്. ഇതിന് G3യുടെ ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ, ഈ ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളായിട്ട് ഐസോമോർഫിസം ഉള്ളതാണ് എന്ത്, C3യുടെ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ. കാരണം എന്താ, എ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് C31, ബി എന്ന് പറയുന്നത് C32, ദെൻ ഇയുടെ അടുത്ത് ഇ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതുപോലെ തന്നെ C4, ഈ C4 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ഏതായിട്ടാണ് ഐസോമോർഫിസം ഉള്ളത്, G4 2 ആയിട്ടാണ് ഐസോമോർഫിസം ഉള്ളത്. നമ്മൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എഴുതിയത്. ഇനി നമ്മളിത് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിളുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം. അതായത് G4 1, അതായത് എന്താ പറയാ, G4 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ, അതായത് ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ഹാവിങ് ഓർഡർ ടൈപ്പ് 1ഉം ടൈപ്പ് 2ഉം നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ അതിൽ ടൈപ്പ് 1 ഈസ് ഇൻ ഐസോമോർഫിസം വിത്ത് C2H പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്, C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് D2 പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയാൻ കാരണം എന്നറിയോ, അതിന്റെ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സുകളെല്ലാം ഇ ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾ ആ നേരത്തെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം, G4 1 എഴുതിയപ്പോഴും അതിന്റെ എല്ലാ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സുകളും ഇതായിരുന്നു. ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ഐഡന്റിറ്റി വന്ന അതിനെന്താ വിളിക്കുക, അബേലിയൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അബേലിയൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ഹാവിംഗ് ഐസോമോർഫിസം വിത്ത് G4 1 ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ. Okay, so in general isomorphism exists in the following point group. ഏതൊക്കെ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിലാണ് ഐസോമോർഫിസം നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ നോക്കാം. സോ CND പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഇൻ ഐസോമോർഫിസം വിത്ത് DN പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. അതായത് ഇപ്പോൾ C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഐസോമോർഫിക് വിത്ത് D2 പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, D2N പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ഇൻ ഐസോമോർഫിക് വിത്ത് DND പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ഫോർ എന്നിന് ഏത് വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിലാവാം. As and the CN point groups are isomorphic with SN point group if the N value is even. Then DNH point group are isomorphic with the DND point group. CNH point group are isomorphic with the C2N point group when the N values are odd. Then C2 is isomorphic with the CS and which is also isomorphic with the CI. T2 is isomorphic with the C2H. TD point group is isomorphic with the O. Anyone. So anyway, any two groups. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യണത്, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ 2 ഗ്രൂപ്പുകൾ തന്നിരിക്കുകയാണ്, 2 പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നു. ആ 2 പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമോർഫിക് ഗ്രൂപ്പ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ആ 2 ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ എഴുതി നോക്കുക. ഇഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ, രണ്ടിൻ്റെയും ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ ഹാവ് ദ സെയിം ഓർഡർ ആൻഡ് സെയിം സ്ട്രക്ചർ ആസ് വെൽ ആസ് 1-to-1 കറസ്പോണ്ടൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദെയർ എലമെന്റ് ഇൻ ഓൾ റെസ്പെക്ട് സോ ദാറ്റ് ദേ പോസസ് സിമിലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ C2Vയുടെ ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളും C2Hന്റെ ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ എഴുതി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബോത്ത് ആർ ഹാവിംഗ് സെയിം ഓർഡർ ആൻഡ് സെയിം സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് 1-to-1 കറസ്പോണ്ടൻസ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് C2V ആൻഡ് C2H പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ഐസോമോർഫിക് ഗ്രൂപ്പ്സ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പും നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ എഴുതി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി അടുത്തൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റിംഗ് എലമെന്റ്സ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ എലമെന്റ്സുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്താ എലമെന്റ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഏതൊക്കെ സിമെട്രി എലമെന്റുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്. C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിമെട്രി എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, ഇ ഉണ്ട്. ഒബ്വിയസ്ലി എല്ലാ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിലും ഇ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയണ്ട. C2 പോയിന്റ് എന്താണ്, C2 പ്രോപ്പർ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ, അതിന് 2-fold ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്മ-V പ്ലെയിനുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്താൽ അതിന് ഏതൊക്കെ സിമെട്രി എലമെന്റ്സുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന്റെ ടേബിളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. C1 പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഏതൊക്കെ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇറ്റ് ജനറേറ്റ് എൻ എലമെന്റ് C1 ഇറ്റ്സെൽഫ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സിമെട്രി എലമെന്റ്സും പോസിബിൾ അല്ലാത്ത പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് C1 പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്. അതുപോലെ CS എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഹാവിംഗ് ഓൺലി സിഗ്മ പ്ലെയിൻ. CI ദ ഓൺലി ജനറേറ്റിംഗ് എലമെന്റ് ഈസ് സെന്റർ ഓഫ് ഇൻവേർഷൻ. CN ഗ്രൂപ്പ്സ് മീൻസ് എന്താണ്, CN പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം, ഇറ്റ്സ് ഹാവിംഗ് n-fold axis of rotation. CNV point ഗ്രൂപ്പിൽ it's having n-fold axis of rotation along with n number of sigma v's. Then CNH means CN n-fold axis of rotation along with the sigma h. DN means CN axis of rotation along with the 2-fold axis of rotation perpendicular to CN axis. DND
DND again CN axis of rotation, perpendicular C2 axis and sigma D planes. CNH CN axis of rotation, perpendicular C2 axis and sigma H planes. Sn, there is rotation followed by reflection. C infinity V, C infinity axis along with the sigma V plane. D infinity H, C infinity axis, C2 which is perpendicular to the principal axis and sigma H planes. So these are the generated. നമുക്ക് ഏത് പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടാലും ഉണ്ടായിരിക്കാവുന്ന എന്തെന്ന് പറയാം, നമുക്ക് അതിലുണ്ടാകാവുന്ന സിമെട്രി എലമെന്റ്സുകൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ എന്താണ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇൻ എ ക്ലാസ് റൂം ഇഫ് ദർ ഇസ് 12 സ്റ്റുഡൻസ്, എ ടീച്ചർ കൺസിഡർഡ് ഇറ്റ് ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 12 സ്റ്റുഡൻസ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ 12 സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൽ എന്താണ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും. അതായത് 3 കുട്ടികളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, 4 കുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പ്. സോ വിത്തിൻ എ ഗ്രൂപ്പ് വി ഹാവ് അനദർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ഓൾസോ പ്രസന്റ്. സോ such kind of groups are known as what? That means smaller groups present in larger groups are known as what? Subgroup. So a group within a group is called subgroup of the larger group. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഓർഡർ ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഇപ്പൊ ഒരു മെയിൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്. C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇ ഉണ്ട്, C2 ഉണ്ട്, സിഗ്മ വി ഉണ്ട്, സിഗ്മ വി ഡാഷ് ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് ഇസ് ഓർഡർ? ഓർഡർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 ആണ്. ദെൻ ഇതിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, അതായത് സബ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കൊരു C1 ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് മീൻ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ഓൺലി ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു C2 ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ E ആൻഡ് C2. Then we can generate a CS point group. That means it contains E and sigma planes. So all these are, that means C1, C2, CS, all these are known as what? Subgroups of C2V point group. So suppose the order of the main group is H, then the order of the subgroup is represented as G. Okay, subgroup is represented as G. So GH, H is the order of the main group, G is the order of the subgroup, and that will be equal to K. That will be equal to a constant. So we can say that order of the main group will be the product of the numeral into the order of the subgroup. So K എന്ന് പറയുന്നത് any integer ആയിരിക്കാം. Okay. Then, so we are taking another example. ഇവിടെ ഒരു C3V ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ C2V ചെയ്ത പോലെ തന്നെ C3V ഗ്രൂപ്പിന്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്? ഒന്ന് C1 ഗ്രൂപ്പ്, ദാറ്റ് മീൻ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ഓൺലി ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ്. ദെൻ C3 ഗ്രൂപ്പ്, E ഉണ്ട്, C31 ഉണ്ട്, C32 ഉണ്ട്. ദെൻ CS ഗ്രൂപ്പ് എന്താ? ഇയും സിഗ്മ വിയും, CS ഡാഷ്, അതായത് 3 സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് 3. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താണ്? C3V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. ഇനി സബ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് നോക്കാം. സബ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ C3V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് ഗ്രൂപ്പാണ്? ഇറ്റ്സ് എ നോൺ അബേലിയൻ ഗ്രൂപ്പാണ്. ബട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സബ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇറ്റ് മേ ബി അബേലിയൻ ഓർ നോൺ അബേലിയൻ. അപ്പൊ ഇതിന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം C3 ഗ്രൂപ്പ് അബേലിയൻ അല്ല, പക്ഷേ CS ഗ്രൂപ്പ് അബേലിയൻ ആണ്. അബേലിയൻ ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സുകളിൽ ഐഡന്റിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ സബ് ഗ്രൂപ്പുകളും അബേലിയൻ ആവണമെന്നില്ല. എന്നാൽ if the main group is a non-abelian group, the subgroup generated from the main group may be abelian groups. Okay, so in the same way you can write the subgroup of other groups like D3H. ഇത് നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ക്ലാസ്സസ് ഇൻ എ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്. എന്താണ് ക്ലാസ്സസ് ഇൻ എ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. ദെൻ അതിന് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം അതുപോലെ നമുക്ക് അതായത് ഒരേ നേച്ചറുള്ള കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ്, ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലേ. അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെങ്ങനെ ഒരേ നേച്ചറുള്ള വെജിറ്റബിൾസിനെ നമുക്ക് ഓരോ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ എന്താണ് റൂട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട വെജിറ്റബിൾ, അല്ലെങ്കിൽ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ്, ദെൻ സീഡ് നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെജിറ്റബിൾസ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് തിരിക്കാറുണ്ട്. ഇത് ഒരേ നേച്ചറുള്ളവർ.
അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരേ നേച്ചർ ഉള്ളവരെ നമുക്കൊരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് തിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ C3V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പാണ്. C3V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെന്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇ ഉണ്ട്, C3 1 ഉണ്ട്, C3 2 ഉണ്ട്. Then we have sigma V plane, sigma V dash and sigma V2 dash. We have 3 sigma V planes. അമോണിയ മോളിക്യൂൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. അമോണിയയിൽ എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ C3 1 എന്താ, C3 2 എന്താ, നമ്മളിത് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നൈട്രജനി കൂടി ഒരു ഹൈഡ്രജനി കൂടി കടന്നു പോകുന്നത്. സിഗ്മ വി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നൈട്രജനി കൂടിയും നെക്സ്റ്റ് ഹൈഡ്രജനി കൂടിയും കടന്നു പോകുന്നത്. ദെൻ സിഗ്മ V2 ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജനി കൂടിയും ലാസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജനി കൂടിയും കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ 3 സിഗ്മ വി പ്ലെയിനുകളുണ്ട്. സോ ഇതാണ് ഒരു പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്, C3V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ എത്ര സിമെട്രി എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്? വി ഹാവ് 6 സിമെട്രി എലമെന്റ് ആൻഡ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദിസ് പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് 6. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതിനെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളാക്കി തിരിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരേ നേച്ചർ ഉള്ളവരെ നമ്മൾ ഒരേ ക്ലാസ്സുകളാക്കി തിരിക്കും. സോ നമ്മൾ ക്ലാസ് ആക്കി തിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക: E2C3 ആൻഡ് 3 സിഗ്മ വി. അതായത് ഈ 2 C3കളെയും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. സോ ഈ പ്രസന്റ് ഇൻ എ സെയിം ക്ലാസ്. ദെൻ ഈ 3 സിഗ്മ വി പ്ലെയിനുകളെ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെജിറ്റബിൾസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്ലാസ് ആക്കി മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഒരേ നേച്ചർ ഉള്ളവര്. ഇവിടെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് ഇവരൊരു ക്ലാസ് ആണോ, ക്ലാസ് അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റാവുന്നതാണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവാം? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ particular operation, and that is known as similarity transformation. എന്താ അതിനെ പറയാ? സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്നാണ് പറയുക. സോ വാട്ട് ഇസ് സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ? ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ലൈക്ക് ദിസ്: ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ദ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് എക്സ് ഈസ് ദ അനദർ എലമെന്റ് ഓഫ് സെയിം ഗ്രൂപ്പ് such that x inverse AX will be equal to B. So x inverse is the inverse of x. So if A and B are the elements of a group and X is another element of the same group. അതായത് ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള 2 എലമെന്റ്സുകൾ എടുക്കുക. അതിൽ ഒരു എലമെന്റിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു എലമെന്റും അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു എലമെന്റ് കിട്ടാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെമ്പർ ഓഫ് ദ സെയിം ഗ്രൂപ്പ്. ആ ബി എന്ന് പറയുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റ് ആണ്. സോ ദ പ്രോഡക്റ്റ് എലമെന്റ് ബി ഈസ് കോൾഡ് സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എ ബൈ എക്സ് എന്നാണ് പറയാം. വെൻ ദിസ് റിലേഷൻ ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഫോർ എ ആൻഡ് ബി, then we can call A and B as conjugate elements. A നും B നും നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം? Conjugate elements. And conjugate elements forms a class. അപ്പോൾ കോൺജുഗേറ്റ് എലമെന്റുകളാണ് എന്തായിട്ട് മാറുക? ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് മാറുക. അപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടത്? സോ ഒരു ക്ലാസ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡൺ സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. വാട്ട് ഇസ് സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ? എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് എ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി. ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഇഫ് വി ആർ ഡൂയിങ് ദ സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, അതായത് C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കാം. വേണ്ട, നമ്മൾ C3V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കേസ് തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ. C3V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ എന്താണ് C3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ, ഇതിന് ഞാൻ എന്ത് വെച്ചിട്ട് സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്താൻ നോക്കാം? സിഗ്മ വിയും സിഗ്മ വി ഇൻവേഴ്സും. എന്താണ്? സിഗ്മ വിയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് സിഗ്മ വി ഇൻവേഴ്സ്. ഇപ്പൊ അതായത് ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ C3 എന്ന് പറയുന്നത് C3V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെന്റ് ആണ്. സിഗ്മ വി എന്ന് പറയുന്നതും C3V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ C3 എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റിനെ ഞാൻ സിഗ്മ വിയും സിഗ്മ വി ഇൻവേഴ്സും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റിസൾട്ടിങ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്താ കിട്ടിയത്? C3 ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? C3 and C3 ആർ നോൺ ആസ് വാട്ട്? കോൺജുഗേറ്റ് എലമെന്റ്സ്. എന്താ വിളിക്കുക അവരെ? കോൺജുഗേറ്റ് എലമെന്റ്. ആൻഡ് ദീസ് കോൺജുഗേറ്റ് എലമെന്റ്സ് ഫോംസ് എ ഗ്രൂപ്പ്. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് 2 C3 കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ഫോംസ് എ ക്ലാസ്. 2 പേരെയും കൂടിയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇട്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ സിഗ്മ വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? സിഗ്മ വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷനെ ഞാൻ C3 വെച്ചിട്ട് C3യും അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സും, C3യുടെ ഇൻവേഴ്സ് ഏതാ? C3 ആണ്. ഇൻവേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. സോ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ്? സിഗ്മ വി ഡാഷ് ആണ്. സിഗ്മ വി ഡാഷ് കിട്ടിയപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? സിഗ്മ വി ആൻഡ് സിഗ്മ വി ഡാഷ് ആർ കോൺജുഗേറ്റ് എലമെന്റ്. ദാറ്റ് മീൻ ദേ ക്യാൻ ഫോം എ ക്ലാസ്.
അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓരോന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് മനസ്സിലാവുക. ബൈ യൂസിങ് സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ദെൻ ഏതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഏതൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ C3V ഗ്രൂപ്പിന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണേ. ഞാൻ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് വെച്ച് നോക്കിയതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഐഡന്റിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ എലമെന്റ്സും വെച്ചിട്ട് സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഐഡന്റിറ്റിക്ക് ഐഡന്റിറ്റി തന്നെ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റി കിട്ടി. അതുപോലെ ഐഡന്റിറ്റിന് ഞാൻ C31 C32 വെച്ച് C31 അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് C32 വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പൊ എന്താ കിട്ടണേ, ഇ തന്നെ കിട്ടണം. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്നാ, ഇ എന്ന് പറയണതിന് നമ്മൾ സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്തിയാൽ നമുക്ക് വേറൊരു എലമെന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്നാ, ഈ ഫോം എ സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ്. എന്തെന്നർത്ഥം, ഈ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ C3V എഴുതിയപ്പോൾ ഇനെ സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് എഴുതിയത്. ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലെ C31 ചെയ്ത് നോക്കാണ്. ഓരോ സിമെട്രി എലമെന്റ്സ് വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ C31 ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇവിടെ നോക്കി നോക്കിയേ, C31 ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതാ കണ്ടോ, C32 ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണത്. C31 ചെയ്യുമ്പോൾ C31 തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ദെൻ C31ന്റെ കൂടെ എന്ത് കിട്ടും, C32 കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. C31 C32 C31 C32. So what is the indication of that? C31 and C32 are conjugate element. That means they can form a same class. ഇതുപോലെ തന്നെ നേരെ തിരിച്ചും C32നെ ഞാൻ ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് C31 കിട്ടി. ദെൻ ഇതുപോലെ സിഗ്മ വി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ്ട് സിഗ്മ വി ഓപ്പറേഷൻ ഓരോന്നും ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പൊ സിഗ്മ വി ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്മ വി 2 ഡാഷ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം സിഗ്മ വി ആൻഡ് സിഗ്മ വി 2 ഡാഷ് ആർ കോഞ്ചുഗേറ്റ് എലമെന്റ്, ദേ ക്യാൻ ഫോം എ സെയിം ക്ലാസ്. അപ്പോഴാണ് സിഗ്മ വിയും സിഗ്മ വി ഡാഷും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ, ഓൾ ദ സിഗ്മാസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് സിഗ്മ വി ഡാഷ് ആൻഡ് സിഗ്മ വി ഡബിൾ ഡാഷ്, ഓൾ ദീസ് ഫോം എ same class. That is why we can say that in C3V point group we have 6 symmetry element, but that means the order is equal to 6, but the class in order എത്രയായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, k will be equal to 3 ആണ്. ക്ലാസിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് k എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. Then k will be equal to 3. Okay. So that's about what similarity transformation. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചത് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മളൊരു മോളിക്യൂളിൽ എടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, അതായത് C31നെ ഞാൻ സിഗ്മ V1ഉം അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സും വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി, C32 കിട്ടി. അപ്പൊ അത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു അമോണിയം മോളിക്യൂൾ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പൊ സിഗ്മ V1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കേട്ടോ മിറർ പ്ലെയിൻ. നൈട്രജൻ ഈക്കോടെയും H1 ഈക്കോടെയും കടന്നു പോകുന്നതാണ് മിറർ പ്ലെയിൻ. അപ്പൊ മിറർ പ്ലെയിൻ ഇതിൽ കൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കും, H2 ഇങ്ങോട്ട് വരും, H3 ഇങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് റിസൾട്ടിങ്. ദെൻ ഇതിൽ ഞാൻ C31 നടത്താണ്. C3 ഏതാണ് റൊട്ടേഷൻ ആക്സിസ്, നൈട്രജൻ ഈക്കോടെ കടന്നു പോകുന്ന റൊട്ടേഷൻ ആക്സിസ്. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് റൊട്ടേഷൻ. എന്ത് സംഭവിക്കും, H1 H3യുടെ അവിടെ വരും, H3 H2ന്റെ അവിടെ വരും, H2 H1ന്റെ അവിടെ വരും. അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ റിസൾട്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത്. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് സിഗ്മ V1 ഡാഷ് നടത്താണ്. ഏതാണ് സിഗ്മ വി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, എവിടെയാണോ സിഗ്മ V1 ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെ അതേ പ്ലേസിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മിറർ പ്ലെയിൻ വെച്ചിട്ട് ഇൻവേഴ്സ് നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ ഇതിൽ കൂടെയാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലെയിൻ കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ H1 ഇങ്ങോട്ട് വരും, H3 ഇങ്ങോട്ട് വരും. ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് വാട്ട് C32. നമ്മൾ ഈ ഒറിജിനൽ മോളിക്യൂളിനെ ഇത് മാച്ച് കളഞ്ഞേക്കാം. അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ മോളിക്യൂള്. ഒറിജിനൽ മോളിക്യൂളിൽ നമ്മളൊരു ആദ്യം ഒരു C31 നടത്തി നോക്കുക. C31 നടത്താം. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ മോളിക്യൂൾ ഇതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ നടത്താണ്. ആദ്യം H1 H2ൽ വന്നു, H2 H3ൽ വന്നു, H1 H4ൽ വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക, ഇവിടെ H1 കിട്ടി, ഇവിടെ H2 കിട്ടി, ഇവിടെ H3 കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇതിന് ഞാൻ വീണ്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോഴാണ് C32 ആവുള്ളൂ അല്ലെ. വീണ്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇവിടെ H3 വരും, ദെൻ ഇവിടെ H1 ഉണ്ടായിരുന്നത് H1 ഇങ്ങോട്ട് വരും, ഇവിടെ H2 ഉണ്ടായിരുന്നത് H2 ഇങ്ങോട്ട് വരും. എന്താ നോക്കിയാൽ ഇതല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ കാണിച്ചത്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ എന്താ കാണിച്ചത്, C31 we are doing sigma v followed by sigma v dash and the resulting is C32. So what is the indication of that? C31 and C32 are conjugate element, hence they can form similar classes.
ദെൻ ഇതിൻ്റെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് സിഗ്മ വി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ എനിവേ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ tedious പ്രോസസ്സ് അല്ലേ. ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഏതാണ് ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അല്ല അതിന് ബിഗർ ലാർജ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് കൂടും തോറും സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്യൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ടൈം കൺസ്യൂമിങ് പ്രോസസ് ആയിരിക്കും. സോ വി ഹാവ് എ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ ക്ലാസ്സസ് പ്രസന്റ് ഇൻ എ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്, ഈ സിഗ്മ എച്ച് ആൻഡ് ഐ commute with all symmetry element and as a result they form separate classes in every point group. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇ സിഗ്മ എച്ച് ഐ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എഴുതി അതിൽ സിമെട്രി എലമെന്റ്സുകളൊക്കെയാണ് നിരത്തി പിടിച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ C2H പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്കുള്ളത് ഇ ഉണ്ട്, C2 ഉണ്ട്, സിഗ്മ എച്ച് ഉണ്ട്, ഐ ഉണ്ട്. ഇതിലെന്താ പറയണത്, ഇ എപ്പോഴും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും, സിഗ്മ എച്ച് എപ്പോഴും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും, ഐ എപ്പോഴും സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ആരുള്ള C2. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്ലാസ്സിന് എത്ര ഉണ്ട്, ക്ലാസ് 4 ആണ്. എനിവേ അപ്പൊ ഏത് പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്താലും ഇ സിഗ്മ എച്ച് ഐ ഓൾവേസ് ഫോം സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്, ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് CN ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻവേഴ്സ് CN മൈനസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ C3 പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ടല്ലോ, C31 C32. സോ C31ന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് C32, ബിലോങ്സ് ടു സെയിം ക്ലാസ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു സെയിം ക്ലാസ്സിലേക്ക്. അപ്പൊ CN ആയാലും CN ഇൻവേഴ്സ് ആയാലും ബിലോങ്സ് ടു സെയിം ക്ലാസ്. കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ്, ഇഫ് എ സിഗ്മ വി ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓർ എ C2 ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു CN ആക്സിസ്. Then third one, the symmetry element Sn and Sn inverse 1 are conjugate symmetry element. അതായത് SN-ഉം SN ഇൻവേഴ്സും ഒക്കെ ഒരു പോയിന്റ് ഒരു ക്ലാസ് ഫോം ചെയ്യും. കണ്ടീഷൻ എന്താ, ഇഫ് ദർ ഈസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് എ സിഗ്മ വി ഓർ C2 ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ SN ആക്സിസ്. ദെൻ അതർ ആക്സിസ് ലൈക്ക് CM. ഇപ്പൊ നമ്മൾ C4 XeF4 മോളിക്യൂൾ കണ്ടല്ലോ, XeF4 മോളിക്യൂളിൽ വി ഹാവ് C4 പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഉണ്ട്, C2 ആക്സിസുകളുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ. ദെൻ C4 ന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണ C2 ആക്സിസുകളുണ്ട്, പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള C2 ആക്സിസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താണ്, ദേ ക്യാൻ ഫോം ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസ്സസ്. ഇവരെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസ്സുകളാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ വി ഹാവ് സം ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ഗിവൺ. ദ വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ഡിറ്റർമിൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് പ്രസന്റ് ഇൻ സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്. എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഒബ്സർവ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഓൾ ദ അബേലിയൻ ഗ്രൂപ്പ്സ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അബേലിയൻ ഗ്രൂപ്പ്സ്, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അബേലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് order of the group is equal to number of class. What is order? Order is the number of elements present in a point group. അപ്പോൾ order will be equal to class എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം, each element can form class and this is the special case with abelian group. C2V എന്ത് ഗ്രൂപ്പാ, അബേലിയൻ ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം, നാലാണ് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാസ്സും എന്തായിരിക്കും, 4 ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻ ഈച്ച് എലമെന്റ് ഫോം സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് ബിക്കോസ് ഓൾ ദ എലമെന്റ്സ് കമ്മ്യൂട്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. സോ ദോസ് പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ വിച്ച് ഓൾ ദ എലമെന്റ് കമ്മ്യൂട്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ആർ നോൺ ആസ് വാട്ട്, അബേലിയൻ ഗ്രൂപ്പ്സ്. ഇത് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക, അബേലിയൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണോ the number of elements will be equal to number of class, അല്ലെങ്കിൽ order of the group will be equal to number of class in that particular point group. So in the same way C2H, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ C2H ഒരു അബേലിയൻ ഗ്രൂപ്പാണ്. അതിൽ ഓരോ എലമെന്റ്സും E C2 സിഗ്മ എച്ച് ഐ, that means the order is equal to 4 and also what is that, class is equal to 4. Then C3Hന്റെ ഓർഡർ 6, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സും 6. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം ഇവിടെ C3 C32 ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് സിമിലർ ക്ലാസ് ആവണില്ല? കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞ എന്താണ്, CN ആൻഡ് CN ഇൻവേഴ്സ് ക്യാൻ ഫോം സെയിം ക്ലാസ് ഇഫ് ദർ ഈസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് എ സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻ ഓർ എ C2 ആക്സിസ്. ഇവിടെ സിഗ്മ വി പ്ലെയിനും ഇല്ല, C2 ആക്സിസും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് C31ഉം C32ഉം സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. സിഗ്മ എച്ച് S31 S35 എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സിഗ്മ വി ആൻഡ് C2 ആക്സിസ്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫോം 6 classes from 6 symmetry elements. Then come to the case of C4V point group.
ഇതിലെ എലമെന്റ്സുകളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. C41 C42 നമ്മൾ അന്ന് അസോസിയേറ്റഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് എഴുതിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, C4 ആക്സിസ് ഇസ് ഓൾവേസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് C2 ആക്സിസ്. ആ ആക്സിസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ C41 C2 C43 സിഗ്മ V1 V2 സിഗ്മ V3 സിഗ്മ V4. സോ ഹിയർ എന്താണ് ഓർഡർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8 ആണ്, പക്ഷെ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് ഈക്വൽ ടു 5. എന്താ കാരണം? ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാണ് ഇവിടെ ഒരു C2 ആക്സിസ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ C41ഉം C43യും സെയിം ക്ലാസ്സിൽ വരും. ദെൻ C2 സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. ദെൻ 2 സിഗ്മ വിസ് ആർ, അതായത് ഇതിൽ രണ്ട് സിഗ്മ വിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇതിൽ പറയാൻ കാരണം രണ്ടെണ്ണം സിഗ്മ വി പ്ലെയിനും രണ്ട് സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻസുകളും ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സുകളിലാണ് വരിക. ഓക്കെ, ദെൻ D2H ഇതുപോലെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ്സുകളാണ്. സോ വി ഹാവ് നമ്പർ ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ഗിവൺ ഹിയർ. സോ യു ഡു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് ഇൻ അതർ ഗ്രൂപ്പ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ ഇത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പ വഴികളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നത്. എന്താണ്? അബേലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ക്ലാസ്. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്മ എച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ CN ഇൻവേഴ്സും സെയിം ക്ലാസ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി പ്രസൻസ് ഓഫ് സിഗ്മ വി ആൻഡ് C2 ആക്സിസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ കം ടു ദ കേസ് ഓഫ് സബ് ഗ്രൂപ്പ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്താ, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. ഇതിൽ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. ഒന്ന്, ഓർഡർ ഓഫ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ മെയിൻ ഗ്രൂപ്പ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു. ഇപ്പോൾ C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. അതിന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓൾവേസ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആർ ഹാവിംഗ് ലെസ് ഓർഡർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ മെയിൻ ഗ്രൂപ്പ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഗ്രൂപ്പ് ടു ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഷുഡ് ബി ആൻ ഇൻറ്റിജർ. എപ്പോഴും ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കും. ഈ റിലേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. And here we have number of examples in the form of table. So it is quite simple than that of the previous case. So in the case of D2H, so these are the symmetry elements. C2 sigma, I sigma H, C2. So here you can see the subgroups formed from C2H പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ആദ്യം തന്നെ C2H പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ടോട്ടൽ സിമെട്രി എലമെന്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഏതൊക്കെയാണ്? ഉണ്ട്, C2Z, C2X, C2Y, സിഗ്മ എച്ച്, സിഗ്മ V1, സിഗ്മ V2 ആൻഡ് I. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ 8 എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് എത്ര സബ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കിയാൽ വി ഹാവ് 1 2 3 4 5 6 7 കണ്ടോ, 8 ഓർഡർ. അതിൽ നിന്ന് 7 സബ് ഗ്രൂപ്പുകളും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ D3Hന്റെ എക്സാമ്പിളോടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. D3Hന് വി ഹാവ് നമ്പർ ഓഫ് സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ലൈക്ക് ദിസ്, ആൻഡ് D4H ഓൾസോ വി ഹാവ് ദീസ് നമ്പർ ഓഫ് സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ഓൾസോ present.